విష్ణవే నమః నమః ప్రద్యుమ్నాయ నమః అనిరుద్ధాయ నమః పురుషోత్తమాయ నమః అచ్యుతాయ నమః జనార్దనాయ నమః ఉపేంద్రాయ నమః హరయే నమః శ్రీకృష్ణాయ నమః. ఈ నామస్మృతులుగా మారిపోతాయి అని చెప్పి వేదవ్యాస భగవానుడు మనకు ఏ కర్మ మొదలుపెట్టినా కూడాను ఈ కేశవాది నామస్మరణ వలన అన్ని విధాలుగా మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పి మన పెద్దల యొక్క సంకల్పం. ఆ పద్ధతి ప్రకారం ఆవాదించుకొని 4 దిక్కుల్లో చల్లండి. అపక్రామంతు భూతాని పిశాచా సర్వతో దిశం సర్వేషామవరోధేన పూజా కర్మ సమారభే. भरतखंडे मेरोह दक्षिणे ऋग्भागे श्रीशैलादिवालव्य प्रदेशे कृष्णावेण्यां गोदावर्योर्मध्यदेशे रक्षादेवस्मिन् वर्तमान व्यावहारिक चान्द्रमानेन क्रोधिनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिर ऋतौ माघमासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां शुभतिथौ शुभयोगे शुभकरणे मंगुणविशेषेण विशिष्टायामस्यां शुभतिथौ. జన భక్త జన ప్రతినిధిత్వేన యజమానః యజమానస్య ఆత్మనః శృతి స్మృతి పురాణ తంత్ర ఆగమాది శాస్త్రోక్త పుణ్య ఫల ప్రాప్త్యర్థం సకల కుటుంబస్య సకల గ్రామ జన దేశ జన భక్త జనానాం చ దుఃఖ దారిద్ర్య దౌర్భాగ్య గ్రహ పీడా ఈది భయాది సకలారిష్ట దుర్నిమిత్తోపశమన పూర్వకం నిఖిలి అభ్యుదయ నిశ్రేయస సిద్ధయే వారాహి దేవతా ప్రీత్యర్థం నిర్మాస్యమాన నూతన ప్రాసాద అంగభూతం భూసంపాదనాంగభూతం వరాహ కూర్మానందధరా వాస్తు శేషాది దేవతా స్థాపన పూజన అర్ఘ్యదాన ప్రార్థనాదికంచ తథా గర్త పూజనం శిలాన్యాస ప్రథమేష్టకాస్థం గర్భన్యాసం శిలాన్యాసం ప్రథమేష్టికా విధిం శంకుస్థాపన పూజనంచ బలిపూర్ణాహుత్యంత కర్మ విశ్వకర్మ ప్రకాశిక రుచి బ్రాహ్మణ సహాయేన సమానతంత్రేణ కరిష్యే. కలశ గణపతి పూజనంచ కర్మ కరి ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నటువంటి భక్తులందరూ కూడా ఒక్కసారి గోత్రం చెప్పుకోండి.
अस्माकं सकुटुम्बस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थं धर्म फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं मम इह जन्मनि जन्मांतरेषु महासरस्वती स्वरूप राजराजेश्वरी स्वरूप श्री ललिता महा त्रिपुरसुंदर्याः सानुकूलतया अनुवर्तने दंड अध्यक्ष रूपं स्वीकृत्य राक्षसानां निवारण अर्थं स्थित दंडनायकी श्री वाराही देवता आलय शंकुस्थापन आख्यं कर्म करिष्यमाणः तदंग निर्विमातृगणाधिपा कुक्षो सुसागरः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदो धातुर्वेदः सामवेदोऽध्यधर्मणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशासमाश्रिताः प्रकाशत्री सावित्री सरस्वती शान्ति पुष्टि तुष्टि करीतभा आयान्तिकलशपूजा वृतक्षयकारका गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेर्यौ जले सन्निधिं कुरु कलशे वर्णमावायामि स्थापयामि पूजयामि कलशवर्णाय नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पादिकं समर्पयामि ॐ आपो वा वायुरगुं सर्वं विश्वाभूतान्यावः प्राणावावः पशवः नमावो मृतमावः सम्राणावो विराणावः स्वराणावश्चन्द्रावस्यावो ज्योतिर्विश्वावो यजोगुष्यावः सत्यमावः सर्वा देवतावो भूर्भुवः सुवरापहो कलशोदकेन पूजाद्रव्याणि जलेन देवमात्मानं च संप्रोक्ष्य महागणाधिपतये नमः ध्यानम् ॐ गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पदानः शृण्वन्नोतिभिः श्रीरसादनम् महागणाधिपतये नमः ॐ गौरीनिमाय सलिलानिलक्षत्रे कपदी त्रिपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरावरणे व्योमन् पूजार्थम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहासनार्धं पुष्पं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पादारविन्दयोः पाद्यं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः औपचारिकेन स्नानम् आवोहिष्ठामयो भुवस्तारभूर्ये दधातना महेरणाय चक्षुषे यो वः शिवतमोरसस्तस्य भाजयदेहनः सतीरिव मातरः स्मा अरङ्गमावबोधिशिक्षया जजिन्वथा जनयथा जनः औपचारिकेन स्नापयामि स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पय पञ्चामृतेन स्नापयामि पयोदशेर्यसंवृत्करामसंयुतं पञ्चामृतेन स्नपृह्यतां गणनायका पञ्चामृतेन स्नापयामि पञ्चामृतस्नानानन्तरं पुनः शुद्धोदकेन स्नापयामि नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराजये कलङ्कदाय विघ्नविनाशिने शिवसुदाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः जातवेदसे सुरवामसोममराति यतो निरादितेन सनमर्षति दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः अभिषेकस्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थम् उपवीतार्थं कार्पासवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रजिज्ञोपवीतानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि श्रीचन्दनं समर्पयामि अलङ्कारार्थे हरिद्रालचन्द्राय नमः वक्रतुण्डाय नमः शूर्पकर्णाय
ऋचै नमः रुद्रै नमः आत्मनः कुलदेवतायै नमः ब्राह्म्यै नमः माहेश्वर्यै नमः कौमार्यै नमः महेश्वर्यै नमः आराध्यै नमः चामुण्डायै नमः विविधपरिमलपत्रपुष्पाक्षराणि समर्पयामि आसन्दानयन्त देवाः धूपमाग्रापयामि उद्दीप्यस्मजातवेदो अभद्रन्यरुतिं मम गणेशाम्बिकाभ्यां नमः दीपं दर्शयामि आचमनीयं समर्पयामि यथा संभवित नैवेद्यं निवेदयामि गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा एकदंत दयावंत माथे सिंदूर सोहे मुझ की सवारी पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लखन का भोग लगे संत करे सेवा अंधन को आंख दे बाझन को पुत्र दे लगे धन को माया सूर्य शाम शरण आय सफल की सेवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा दीनन की याद करो शंभु सुता वाली कामना को पूरा करो जग बलिहारी जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा गणपति बप्पा गणेश मोरया मोरया ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो प्रचोदयात् मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि दक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि मंत्रहीनं भक्तिहीनं परमेश्वरार्पणमस्तु नारद उवाच भक्तावासास्मने नित्यं आलुकाम्यार्थसिद्धये तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं सप्तमं विघ्नराजेन्द्रधूम्रवर्णमुदधाष्टमम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् च विघ्नभजन्तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् गणेशस्य प्रसादतः सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रार्थननमस्कारान् समर्पयामि गणपतिप्रसादं शिरसा गृह्णातु बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः
उत्तरे शुभकर्मण्यविघ्नमस्तु ఓం यज्ञेषु वर्धते यमुने सरस्वति शुतुस्त्रिस्त्रोमं सचरामरुष्टिजा असिक्खीडामरुद्वरुधे विनस्तजाद्यैकीदेषु नृत्यासु सोमया ईश्वरीको सर्वभूतानान्तामिहो बह्वजे श्रियं या बृहस्पति प्रसूतास्तारो मुञ्चन्द्रगुहसः भागं चित्रमीमहे एवानो दूर्वे गोभादलित्येलासदयत्सनवदः पौरुषम् अष्टेव विक्रीरावः इषमोर्जगुंशनक्रतो सदाशास्ते यजमानो हरिभिः वास्तोत्तरकलशे भगवन्तम् अपापतिं वरुणमावायामि ॐ वास्तोष्मजे प्रतिदाने हस्मान् स्वामेषो अनमीवो भवानः यन्ते महे प्रतिगन्नो दक्षिणकलशे गृहपतिं वास्तुपुरुषमावायामि ॐ ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विसेवतः सुरुचोलेन आवः आकर्षे ब्रह्माणमावाहयामि स्थावराणि पूजयामि वर्णवास्तुब्रह्मणे प्राणप्रतिष्ठापनं समर्पयामि श्रीदेव तस्मादु चक्षु पुनः प्राणविहनवोदेभोगं यो पश्येम सूर्यमुच्चरं तमनमने भयानि स्वस्ति मृतं वै प्राणामृतमावः प्राणानेव यथास्थानमपत्वजते साङ्गं साजुगं समाहनं सहस्राभरणभूषितं सशक्ति पत्नी पुत्रपरिवारसमेतम् अस्मिन् मण्डपे वर्णवास्तु ब्रह्माणमावाहयामि स्थावयामि नमदेवताभ्यो नमः पृथ्वीतत्त्वात्मकं गन्धद्वारामिति गन्धं समर्पयामि आकाशतत्त्वात्मकं हरिद्रात्मकसहितपुष्पमालां समर्पयामि वायुतत्त्वात्मकं धूपमाघ्रापयामि तेजस्तत्त्वात्मकं दीपं दर्शयामि अमृततत्त्वात्मकम् अमृतनैवेद्यार्थं फलानि निवेदयामि गायत्र्या प्रोक्ष्या सत्यं पत्नेन परिषञ्जामि अमृतमस्तु अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा आवाहितमण्डपदेवताभ्यो नमः नैवेद्यं निवेदयामि मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि पूर्वापोषणं समर्पयामि अमृतापिधानमसि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि ताम्बूलसहित दक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भस्समवर्तदाग्रे भूतस्य दारः पदिरेक आसीत् दक्षिणां समर्पयामि नीराजनं गट्टिमेळं मारोहि कुंसीद्यातवेदो कामश्वं पुरुषं जगदो अभिप्रणक्तामहि श्रीरामापरिपातया नित्यं श्रीरस्तु नित्यमङ्गलानि भवन्तु सन्दर्भं श्रीरस्तु समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु नीराजनं दर्शयामि नीराजनपते शुद्धा आचमनीयं समर्पयामि रक्षां धारयामि शुद्धजलाय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो वास्तु प्रचोदयात् वेदात् रक्तवर्णो रक्तगन्धं रक्तपुष्पं रक्तमाल्यां करधरं रक्तच्छत्रध्वजरथपदाकारिशोभितं दिव्यरथसमारूढं वेदप्रलक्ष्मणे कुर्वाणं ग्रहमण्डले प्रविष्टम् अस्मिन्नधिकरणे अधिदेवता प्रच्छदिदेवता सहित
భారతదేశంలో గల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గల ఇందూరు నగరం మారిపోయినటువంటి సకల దేవతాగణములతో శ్రీధర మహాస్వామి వారు మన ఈ కార్యక్రమానికి రావడం ఒక పూర్వజన్మ యోగంగా మనం భావించాలి. ఒకటి ఎన్నెన్నో చిత్ర విచిత్రాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ అమ్మవారి యొక్క దర్శనం జరిగింది కాబట్టి వారికి అనేకంగా స్వాగతాలు కలుగుతూ భాస్కృష్ణ యొక్క ఆరాధన చేయవలసిందిగా శంభవే నమః మయస్కరాయ నమః. కన్యాకుమారి ధీమహి అభిషేకస్నానం సమర్పయామి. అభిషేకస్నానానంతరం శుద్ధ ఆచమనీయాः సువసనాన్యరుషాభిధేనో సుదుఃఖాः పూజమానాः. అభిచమితాధత్తమేనో హిరణ్యాభ్యశ్వాన్ రథినో దేవారాందురాధరిషాం తపుష్టాంగరీషిణే ఈశ్వరీకం సర్వభూతానాం దామిహోపక్వలే శ్రియం గంధం సమర్పయామి. హరిద్రారంజితే దేవి సుఖసౌభాగ్యదాయిని హరిద్రాంతే ప్రదాస్యామి హరిద్రానమమిశ్రితా హరిద్రాచూర్ణం సమర్పయామి. కుంకుమన్కామనాది పూజ్య సమానపాదశ్రీయై నమః. శక్తి సేవితాయై వారాహి దేవి నమః. ఓం భీషణీ శక్తి సేవితాయై శ్రీ వారాహి దేవి నమః. ఓం భీషణీ శక్తి సేవితాయై శ్రీ వారాహి దేవి నమః. ఓం ప్రాసనీ శక్తి సేవితాయై శ్రీ వారాహి దేవి నమః. ఓం ప్రాసనీ శక్తి సేవితాయై శ్రీ వారాహి దేవి నమః. సేవితాయై వారాహి దేవి నమః. ఓం అజ్ఞాననివర్తిని శక్తి సేవితాయై వారాహి దేవి నమః. ఓం అజ్ఞాననివర్తిని శాది వారాహి దేవి నమః. ఓం సర్వసంపాదన నమః. ఓం మహోజ్వలాయ నమః. ఓం మనిషదాత్రే నమః. ఓం భక్తాత్మికాపశమన్యే నమః. ఓం ఉగ్రరూపాయ నమః. ఓం స్వప్నానుగ్రహదాయిని. పంచరెడ్డి ఎర్రన్న గారు అమ్మ వెంచర్కి మరి ప్రముఖ వ్యక్తి. బ్రహ్మశ్రీ వెంకటేష్ శర్మ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం. మంచల జ్ఞానేందర్ గుప్తా పరివారం తరపున మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నాం. రాజేష్ గారు ఎక్కడున్న వేదికపైకి రావాలి. మన మంచాల జ్ఞానేందర్ గారి కో బ్రదర్ వాళ్ళ కొడుకు జగన్ గారి పుత్రుడు. వారు ఫస్ట్ శాలరీని 2,50,000 రూపాయలను అమ్మవారి దేవాలయానికి సమర్పిస్తున్నారు. వారు వారి గట్టి రాజేష్ గారు ఎక్కడ వేదికపైకి రావాలి. హలో బ్రహ్మశ్రీ వెంకటేష్ శర్మ గారికి ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో అభినందన దుప్పట్లు. వారు మన ఇందూరు అయ్యప్ప దేవాలయానికి చేసిన సేవ మరిచిపోరానిది. మరి అలాంటి సేవతో వారిని అయ్యప్ప వారు అందలానికి తీసుకెళ్లారు. అంటే మన హైదరాబాద్ పట్టణంలో ఉంటూ చుట్టూ ఒక 4-5 రాష్ట్రాల్లో వారు అయ్యప్ప పూజలను చేయడం మరి మనందరికి కూడా ఆనందదాయకం. వారి యొక్క కార్యక్రమానికి రావడం మరి హర్షణీయం. వారు వేదికపైకి రావాల్సిందిగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. నమః
सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलायतनो బ్రహ్మశ్రీ వెంకటేష్ శర్మ గారిని మీ బామ్మర్ది పిలుస్తున్నాడు వేదికపైకి. శివ जय 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 गणेश जय 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 विनायक जय 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 विनायक శిబిర చంద్రశేఖర్ గారు, అలాగే శిబిర దత్తాత్రేయ గారు, నాగులుగామ మహేదాన్ అసభోరుద్రాదిత్యాముపరిష్పుషం మోగ్రం చేతానాధిరాజమక్రన్ అర్వాంచమిత్రమముతో హవామహేదో గోజింద్రాజిదశ్వజిత్యః విమన్నో పూర్ణం దధారే అరభ్యో ఏకధైవ యజమానాయ జాతాంజనిష్యమానాంచ అమృతే సంధ్యే ప్రతిష్ఠితా महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। बोलम्बे माता की जय। गरुड़ गमन तव चरण कमल मिह मनसि गुरुदेवा
गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा अगणित गुणगण शरण शरणन विकलित सुररि पुजारा अगणित गुणगण शरण शरणन विकलित सुररि पुजारा विकलित सुररि पुजारा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा मम तापमपा गुरुदेवा मम पापमपा गुरुदेवा ॐ येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्य पुरन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रमो शिरोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनेति सहमाप्रादो सोमस्वस्यावरुणः समीक्ष्या नमो राजा प्रमृणाभिः पुनातु मां जातवेदामोर्जयन्त्या पुनादो भूमिर्भूमिर्मन्नादमन्नाज्याजादधे आरङ्गौ पृष्ठरक्रमीदशरणमातरं पुरः विदनञ्च प्रयं शुभः त्रिगुं श्रद्धामविराजनिवाक्परङ्गारसृजे प्रत्यस्य वहत्युभिः अस्य प्राणारपारत्यन्तश्चरतिरोचन यक्षर्मैषस्वः यत्वा कृतः परो ममन्युना अजरवर्त्या सुकल्पमग्नेरत्नोपनस्तो दीपजामसि यत्ते मन्युपरोक्तस्य पृथ्वीमनुदद्धसे आदित्या विश्वे तद्देवावसमश्च ओम ह्रां क्लीं मां गुं कूर्मादिवः ओम ह्रां नमः शिवाय मूलेन द्वारसम्मुखं वीरकण्ठेन यस्य कूर्मराजाय विद्महे सुतरासाय धीमहि वितरः लोकाय नमः लोकाय महाकालाय नमः सतर्षणाय नमः कूर्मरूपिणे नमः विष्णवे नमः महातलोकाय नमः महातलोकाधिपतये नमः नित्यवराहाय नमः भूधवाय नमः रसातलोकाय नमः रसातलोकाधिपतये नमः अनन्तरूपिणे नमः आटकेश्वराय नमः अष्टसुदिक्षु लोकान् सम्पूर्णे आग्नेयां पुनरिगदिगराय नमः दक्षिणे वामदिगराय नमः नैऋत्यां पुनरिगराय नमः पश्चिमे अन्यदिगराय नमः वायुव्यां पुष्पदन्तरिगराय नमः उत्तरे सर्वभौमदिगराय नमः ईशान्यां सुप्रदिगदिगराय नमः ततः रत्नं सहिरज्ञानिराशिषे स्वारी सदाभगः तं भागं चित्रणे आचन्द्राणां भक्तानां इष्टवरप्रदार्थं शङ्खूरां दिव्यचैतन्यशक्तिद्वारा स्थलशुद्ध्यर्थं गृह्यर्थं च रत्नन्यासं करिष्ये ॐ ओम सत्यमन्त सावस्तमानो निवेशयन् रत्नपञ्जा हिरण्येन सजारधेना देवजाधोनाविश्यं हरिं शिरसे स्वाहा सैरत्नानि नमोक्तिकमिन्यस्य कैरत्नान् दाशुषे महे प्रवाणमिन्यस्य उद्दुद्यस्य पीतरत्नमिन्यस्य पुष्यरागमिन्यस्य वज्रमिन्यस्य इन्द्रनीलमिन्यस्य ओम गोमेढिकमिन्यस्य विधुर्यान्यस्य बीजान्यासन्दुर्याद ओम गणिसूर्यादित्यप्रभावादक्षरं मधुक्षरं दिवद्रसं सत्यं वै तद्रसमाभूतो दिवसोरसं ब्रह्मभूर्भुवस्सरो आप्याजस्तसमे दुरे विश्वतस्त्वमवृष्ण्यो अग्निर्मोद्धारमगपरिपृथिव्यायम् अपागमरेदागं सुजिंसरे भद्रस्ताग्नेत्रजागृत्येन विश्वातोर्ते समस्तृते भागेन्द्रा पुनरप्रणवस्वराजन्युवामन्धानागसीवेदनेदं दिनवं बृहस्पतिर्यद्वाहाद्विभादेवञ्चनेशोषो यद्विधेयकामसत्प्रजाकारस्मादिन्नविन्देहि शुक्रं अन्यज्ञान्त्याजानन्ते अन्यद्विषरोप्याहनि गौरिवासिष्वाहि मायावसृतादभवभाद्रशनियोषनिरावस्तु क्षमनिर्विस्करच्चन्नसर्दोर्यः क्षमालोकात्मनः कयाश्चित्ताभूदोति तदा ससा कयादिष्टयावृता केजं गृह्णन्नवेदवे पेशो मरिया पेशदे तमिषद्भिरनायता त्वं गृणिसूर्यादित्योन प्रभावादक्षरं अदोक्षरं निरद्रसं सत्यं वै तत्समाभूत्व ब्रह्मभूर्भुवस्तु परोम् ततः यन्त्रस्थापनं जुगाद
वाराही माता की ओम अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्ये विश्वदेवै अहम मित्रावरणो मया सोरुण योगितशरीरं प्राणिरेण सदाचक्रम् अनन्दवो मान्दवक्षेश्वरेश्वरशक्तिवन्ते ददामि अहमेव श्रीविदं मदनानियुष्टं देवेभिरुदमानशेषे यं कामये तन्तमुक्तं गुणोक्तं ब्रह्मानन्दं प्रशंसं सुवेदाम् अहं रुद्राय भूरातनो ब्रह्मविशेषं अन्तमाहो अहं जन्मस्तस्ते ततो वेष्टे भुवनादिविश्वोदामोऽज्ञा परस्परो वस्पृशामि अहमेव वादे वन्दनो निमिषये कवीरश्रुतयो सेनादयच्छाकरिण्वः सङ्क्रन्दनेनानिमिषेण यमायोक्तारेण दुष्यपथेन दुष्मुक्ता परिमलेण ये तत्सात्संयुधोन विश्वहस्तेन विष्णा वैशाखैश्वरिसंयुधे वशेषस्तस्ता तैर्भैन्द्रो ओम येन देवाः पवित्रेण आत्मानं हस्तधारेण भावमान्यः पुनन्तु वा राजावच्चं पवित्रं श्रेयोज्जावगम्भीरण्मयो तेन ब्रह्मविदो वयं सोमस्वस्य वरुणस्य विश्वस्य हवामहे सभ्यः अस्माकमस्तु केवलः నందా పేరు వదరుది ఫస్ట్ పేరు सैरत्नादिराशिषे स्वादीश्वरिकाफलः भागं राजामोषधयो देवेभ्यस्त्रीबन्धुरा नन्दामभ्रूणामहं शरन्धामानि सप्तथा इन्द्रं वो विश्वस्यमहेशेभ्यः अस्माकमस्तु केवलः ॐ नन्दायै नमः राजावरणो राजदेवो बृहस्पतिः वाराही माता की पूजा
నమస్కరోమి సోమేన సహాజ్ఞ యస్మై కరోతు బ్రాహ్మణస్పంరాజన్వారయామసే నమాయ సోమగం సుందయమాయ దోదాహే నమః యజ్ఞో గచ్చచ్చక్తిదూతో వరం కృతా నమః
చేతస్తున్నది भगवान की जय, वाराही माता की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, नमः पार्वती। जय जय शंकर हर हर शंकर, जय जय शंकर हर हर शंकर, యజమానులు అర్చకులు సభ్యులు కూడా వేదిక దయచేసి రాకూడదు, గమనించగలరు. ఇక కళ్యాణం ఒకటి కార్యక్రమం ఉంది కాబట్టి అందరికి అవకాశం ఉంటుంది వేదిక ఎక్కేందుకు. బ్రహ్మణే నమః అక్షదాన్ శిరసి ధారయే తేజస్వి శస్త్రే రసోత్సాహ జయాని బ్రహ్మ విసర్జనాంతే ప్రాగారి పరిష్కరణ ముక్తరే जगदम्बे माता की వివరణ ఉంది. ఎందుకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే స్వస్తి శ్రద్ధాం మేధాం విద్యాం బుద్ధిం శ్రియం బలం తేజ ఆరోగ్యం దేహిమే హవ్యవాహన. ఒక్కసారి ఎవరి పేరు వాళ్ళు మనసులో చెప్పుకొని అగ్నిహోత్రుడికి నమస్కారం చేసుకోండి. యజ్ఞేశ్వర భగవానికి నమః పార్వతీపతయే. वाराही माता की, ललिता महात्रिपुर सुंदरी महारानी की।
విరాజమానం చేయడం అయిపోయిన తర్వాత మీకు పూర్తి కార్యక్రమం అయిపోయిన తర్వాత ప్రదక్షిణ చేయాలి దయచేసి. అమ్మలు ఇప్పుడు ఎవరు ప్రదక్షిణ దగ్గరికి రావద్దు, ఎవరు స్టార్ట్ చేయద్దు. దయచేసి అందరూ మీరు మీ స్థానాల్లో కూర్చోవలసిన మనవి. యజ్ఞంలో ఏమి వేయద్దు. ఇప్పుడు యజ్ఞం చుట్టూ ఎవరు తిరగొద్దమ్మా. ఇక్కడ వేదిక ముందు ఉన్నటువంటి ఫోటోగ్రాఫర్లు అందరూ కూడా వెనక్కి వెళ్ళాలి కొద్దిసేపు. ఒక 5 నిమిషాల కార్యక్రమం పూర్తి చేస్తాం. ఫోటోగ్రాఫర్లు అంతా కూర్చోవచ్చు. మలయాళ బ్రహ్మ పరబ్రహ్మవేవ దివ్య శ్రీపాద పద్మారాధక శ్రీమజ్జగద్గురు శ్రీమనభినవోత్తండ నృసింహ భారతీ మహాస్వామి గురుకర కమల సంజాత శ్రీమజ్జగద్గురు శ్రీ విద్యారణ్య భారతీ మహాస్వామి ప్రజయాధనేన త్యాగేనైకే అమృతత్వమానశో వేదాంత విజ్ఞాన సునిశ్చితస్తస్మిన్ జనంత సదుపాసితవ్యం యో వేదాలో స్వర ప్రోక్తో వేదాంతేన ప్రతిష్ఠితః తస్య ప్రకృతిలీనస్య యః పరస్య మహే శ్రుతి పురాణానాం లయం కరుణాలయం అమామి భగవత్పాద శంకరం లోక శంకరం శంకరాచార్యం కేశవం అస్మదాచార్య పర్యంత వందే గురు పరంపరా. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర హర. మరి కళ్యాణం చేసినప్పుడు భక్తులు వస్తారు, భక్తులకు ప్రసాదం పెట్టాలి కదా అని ఆలోచన చేస్తుంటే ఆ యొక్క దేవాలయానికి ఒక భక్తుడు ఉన్నాడు పక్క గ్రామంలో. ఆయన పేరు రామయ్య. ఆ రామయ్య ఒకప్పుడు ఆయనకి అరటిపండ్ల తోట ఉందని చెప్పినాడు. గుర్తుకొచ్చింది ఆ అర్చకుడు వాడు. వెంటనే రామయ్యకి సమాచారం పంపాడు. సాయంత్రం ఒక వ్యక్తి వెళ్ళి చెప్పాడు, రామయ్య అర్చకులు వారు మాకు పంపారు, రామాలయంలో రేపు కళ్యాణం అంట, ఒక మంచి అరటిపండ్ల గెలను పంపించమన్నానన్నాడు. రామయ్యకు సంతోషం వేసింది. పొద్దున త్వరగా లేచాడు, తోటకు వెళ్ళాడు, మంచి అరటిపండ్ల గెలను కోసాడు. తన దగ్గర పని చేస్తుండగా పిల్లవాడిని పిలిచి, నాన్న ఈ యొక్క అరటిపండ్ల గెలని పక్కన గ్రామంలో రామాలయంలో ఇచ్చిరమ్మన్నాడు. చిన్న పిల్లవాడు పెద్ద గెల నెత్తిన పెట్టుకున్నాడు. నడిచాడు. కొద్ది దూరం నడిచేటప్పటికి ఆయాసం. ఏం చేయాలి? ఒక పెద్ద చెట్టు చూసుకున్నాడు. అరటిపళ్ళగా కింద పెట్టాడు. ఆ చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు. నీడకి కొద్దిసేపు అయ్యేటప్పటికి ఆయాసం తీరింది. కానీ తిన్నాడు, ఓపిక వచ్చింది, ముందుకు వెళ్ళాడు. ఆ యొక్క గెలని రామాలయంలో ఇచ్చి వచ్చేసాడు. అద్భుతంగా జరిగింది కళ్యాణం. సాయంత్రం కూడా రామయ్యకి సమాచారం వచ్చింది, రామయ్య అద్భుతంగా జరిగింది కళ్యాణం, కానీ నువ్వు పంపించిన అరటిపండు గెలలో 2 పండ్లు తక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి సమాచారం వచ్చింది. రామయ్యకి ఆశ్చర్యం. నేనే స్వయంగా కోశాను, ఇట్లా తక్కువ ఎవరి మీద అనుమానం వస్తుంది? తీసుకొని వెళ్ళిన వాడి పిల్లల మీద అనుమానం. వాడు పిలిచాడు, ఏం చేశావు? వాడు పూస కూర్చుని చెప్పాడు, నడిచానండి, పెద్దలు పెట్టుకొని నెత్తి మీద ఆయాసమైందని కూర్చున్నా, తింటావా? అతను ఏడ్చుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు పిల్లలు. రాత్రి రాముల వారు రామయ్యకి కలలో వచ్చారు. వచ్చి అడిగారు కదా, రామయ్య నేను గెల పండ్లు పంపించమని చెప్పాను, 2 మాత్రమే ఎందుకు పంపించావన్నాను. చూసారా భగవద్గీత. నిజంగా అవసరం ఉన్న వాడు ఈ సమాజంలో చాలా మంది ఉన్నారు. చాలా గుళ్ళు ఉన్నాయి. ఆ గుళ్ళలపై మీరు చిన్న సేవ చేయండి, శుభ్రం చేయండి. ఫస్ట్ చాలు, ఏమక్కడ దీపం పెట్టేవాడు ఉన్నాడు, ఊడ్చేవాడు ఉన్నాడు, కడిగేవాడు ఉన్నాడు. అట్లా
శివునికి వేసారు ఇక్కడ ఇక్కడ వేసి పార్వతికి వేయండి. ఒక సిరి సత్కారం ఎందుకంటే సిరి సత్కారంగా అమ్మ వెంచర్లో ఏర్పడుతున్నటువంటి ఈ అద్భుతమైనటువంటి వారాహి అమ్మవారి దేవాలయానికి మహానుభావులైనటువంటి వారి యొక్క ధానపురాన్ని సమర్పించినటువంటి వారికి మంచాల జ్ఞానేంద్ర గారు, శ్రీమతి మంచాల జ్ఞానేంద్ర గారు సత్కరిస్తున్నారు. గర్భాలయం అయ్యప్ప వారాహి అమ్మవారి యొక్క గర్భాలయాన్ని సంపూర్ణంగా నిర్మిస్తారు. ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గుప్తా గారు, శ్రీమతి ధన్పాల్ సూర్యనారాయణ గుప్తా గారికి వారాహి అమ్మవారి దేవాలయ గర్భాలయాన్ని నిర్మిస్తున్నటువంటి మహానుభావుడికి సత్కారం. కొంచెం వాళ్ళు దక్కించుకుంటే చాలు. వెంటనే వారాహి అమ్మవారి దేవాలయం కడతా వెంటనే ఉత్సవ విగ్రహాన్ని అందిస్తున్నటువంటి శ్రీ రాజేంద్ర గారు, శ్రీమతి రాజేంద్ర గారు ఇవన్నీ జరుపుతారు. తర్వాత ఈ అమ్మా వెంచర్ వాళ్ళందరూ కూడా ఒకసారి రావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. అమ్మా వెంచర్ మెంబర్స్ ఈ యొక్క స్థలదాతగా ఉన్నటువంటి అమ్మా వెంచర్ వాళ్ళు ఆ మెంబర్స్ అందరూ ఒకసారి సన్మానమైన వాళ్ళు వెంటనే కింద దిగాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ అన్న చూడండి సార్ అన్న ఒక్కొక్కరికి చూడండి. అమ్మా వెంచర్ వాళ్ళకి నెక్స్ట్ రాజేంద్ర గారు అవ్వగానే అమ్మా వెంచర్ వాళ్ళు सारा जग है एक बंदा
జై శ్రీరామ్. ఈరోజు ఇందూరు నగరంలో ఒక గొప్ప పండుగ రోజు. అందరినీ రక్షించే అమ్మవారు లలితాదేవికి ఒక సైన్యాధికారిగా, అంటే దేశ రక్షణ ప్రజల రక్షణే ధ్యేయంగా వారాహి మాత ఆమె ఆశీస్సులో ఈరోజు ఇందూరు నగరంలో అమ్మ వెంచర్లో వారాహి మాత ఆలయ శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. ఆ కార్యక్రమానికి హంపి పీఠాధిపతి మరియు శ్రీధర్ పీఠాధిపతి గారు మరియు మా అందరి ప్రియ గురుస్వామి వెంకటేశ్వర్మ గారు, పిట్ల కృష్ణస్వామి, అనేక మంది వేద పండితుల ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు శంకుస్థాపనతో పాటు శివపార్వతుల కళ్యాణం. ఈ ఆలయ సంకల్పము సోదరుడు జ్ఞానేందర్ స్వామి ఆయన సంకల్పము, మరియు అమ్మ వెంచర్లో ఆ కమిటీ వాళ్ళు ఈ స్థలం ఇవ్వడం అనేది నిజంగా, అంటే ఆయన ఆలోచన ఎప్పుడైతే మొదలైందో అందరూ భక్తులు కూడా ముందుకొచ్చి స్థలం ఇవ్వడము, ఆ తర్వాత దాతలు కూడా అనేక మంది దాతలు మేము ముందుకొచ్చి మీతోటి మేము చేయి కలుపుతాం, ఎందుకంటే ఆలయం అంటే ఏ ఒక్కరు కూడా చేయొద్దు, అందరి హస్తం పడితేనే నిజంగా అది ఆలయము భవిష్యత్తులో ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతుంది, దినదాభివృద్ధి చెందుతుంది. ఆ వారాహి ఈరోజు మనము అనేక సంవత్సరాల్లో చూస్తూ ఉన్నాం. వారాహి మాత గురించి మనం వింటూ ఉన్నాం, అమ్మవారి శక్తి గురించి వింటూ ఉన్నాం, అమ్మవారు ఎంత పవర్ఫుల్ మనకు వింటూ ఉన్నాం. అటువంటి అమ్మవారు మన ఇందూరు నగరంలో రావడం నిజంగా ఇందూరు నగర ప్రజలందరూ కూడా చేసుకున్న అదృష్టంగా నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. ఆ అమ్మవారి ఆశీర్వాదంతో ఈరోజు ఈ శంకుస్థాపన 1 సంవత్సరంలోపు అద్భుతమైన రాతి కట్టడంతో దేవాలయ నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది. అది పూర్తిగా అందరూ సహకరించాల్సిందిగా, ఆ ఆలయము అద్భుతమైన ఆలయం నిర్మాణం జరగవలసిందిగా నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, మరొక్కసారి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న పీఠాధిపతులకు, గురుస్వాములకు మరియు అమ్మ వెంచర్
కమిటీ సభ్యులకు మరియు హిందూ సోదర సోదరిమణులు ఈ ఆలయానికి నేనున్నా అని సహకరించిన వారి విరాళం ప్రకటించిన భక్తులకు మరియు విరాళ దాతలందరికీ కూడా మరొకసారి శుభాకాంక్షలు శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ జై శ్రీరామ్. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు శ్రీ ధర్మశాస్త్ర అయ్యప్ప స్వామి వారి అనుగ్రహంతో ఈరోజు అమ్మ వెంచర్లో మంచాల శంకరీ గుప్తా చారిటబుల్ ట్రస్ట్ తరఫున జ్ఞానేంద్ర గారు అద్భుతమైనటువంటి భూమి పూజలు నిర్వర్తించారు వారాహి అమ్మవారికి. ఇది తెలంగాణలో ఒక తలమానికమైనటువంటి దేవాలయంగా నిర్మాణం అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అని అభినందిస్తున్నాం. ప్రత్యేకించి మా సూర్యన ఎమ్మెల్యే గారు ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక చింతనలో ఎంతో సేవలు చేస్తూ వారు ముందుండి ఈ కార్యక్రమాన్ని నేను చూసుకుంటానని చెప్పడం చాలా విశేషం. ఈ కార్యక్రమాలంతా 1 year తిరిగేలోపు ఇది అవ్వాలని కోరికను వారు చెప్పడం ఇది నిజంగా హర్షణీయం అనమాట. అతి త్వరలో మళ్ళీ మనం 1 yearలో మనం అందరం ఇలాగే ఈ మీడియా ద్వారా చూస్తాం. శరణమయ్యప్ప అద్భుతంగా జరగాలి. జై వారాహి మాతాకి. అందరికీ నమస్కారం. వారాహి మాతాకి జై. ఈరోజు నిజామాబాద్లో వారాహి మాత భూమి పూజ మరియు పార్వతీ పరమేశ్వర కళ్యాణం, అలాగే శివపార్వతుల కళ్యాణము, తర్వాత మన గో ఉత్సవ కళ్యాణం, గోమాత కళ్యాణం అన్నట్టు. అలాగే 12:18 వారాహి మాత భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. హంపి పీఠాధిపతి మరియు మన శ్రీధర్ గురుస్వామి ముక్కామలై వాళ్ళు పీఠంకి వెళ్ళి వచ్చడం జరిగింది. అలాగే మన హంపి పీఠాధిపతి కానీ విద్యారంగ మన స్వామి భారతీ స్వామి వీరందరూ రావడం జరిగింది. ఇంత మంచి కార్యక్రమానికి అందరూ వచ్చి ఆశీర్వదించినందుకు నేను మరియు మన ఆప్తమిత్రుడు నాకు ప్రతి ఒక్కదానికి చేడు వాదడుగా ఉంటుకుంటూ నా అన్న అనొచ్చు, మిత్రుడు అనొచ్చు, ఏదన్నా తక్కువనే నాకు ధన్పాల్ సూర్యన అన్న అడుగుగా పొద్దున్న నుండి ఇక్కడ అయిపోయే వరకు ఉన్నాడు. చాలా సంతోషము. అలాగే మళ్ళీ పల్లగంగారెడ్డి గారు వచ్చారు, అలా దినేష్ గారు వచ్చారు, ఇంకా వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్ళి చాలామంది వచ్చారు. వాళ్ళందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు. మరియు మీడియా మిత్రులకు మరియు ప్రెస్ మీడియా మిత్రులకు, ప్రింట్ మీడియా మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వాళ్ళకు అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు. నిజామాబాద్ మన ప్రజలందరికీ కూడా త్వరలో ఈ అమ్మవారి శంకుస్థాపన కూడా చేస్తా అని సంకల్పంతో ముందుకు వచ్చాను. అమ్మ విగ్రహ ప్రతిష్ట కూడా నేను ఎంత తొందర అయితే అంత తొందరగా విగ్రహ ప్రతిష్ట కూడా చేయడం జరుగుతుంది. అందరి ఆశీర్వాదం ఇలాగ ఉండాలి ఎలావేళ. ఎవరైతే వచ్చిన పబ్లిక్ మరియు దాతలకు కూడా నా యొక్క అందరికీ ధన్యవాదాలు, పాదాభివందనాలు. పెద్దవాళ్ళందరికీ కూడా పాదాభివందనాలు.